पुलिस वालों गिरफ्तार करके बिठाए गए ये दो व्यक्ति देखण नूं भावें ये आम इंसानां वांग जाप रहे ने, पर अद्धी रात ये शमशान घाट अंदर जो कुछ करते ने उस नूं देख तुहानूं अपनी अखां ते भी विश्वास नहीं होवेगा। ये उही शमशान घाट है जिथे अद्धी रात वेले जो कुछ हुंदा है उस नूं अखीं देख के सुन के ते जान के तुहाडी रूह कंब जाएगी। अजिही खौफनाक लाइव वीडियो तुसी शायद ही पहला कदी देखी होवे। ये शमशान घाट जिथे मृतक देहां दी चिखा बाली जाती है, उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाता है। उसे ही शमशान घाट 'च अद्धी रात मृतक लोकां दियां रूहां बुलाउण दा खौफनाक कर्म कांड भी किया जाता है। तांत्रिक सिद्धियां लई खतरनाक तांत्रिक बुलाए जाते हैं। भूतां ते खतरनाक रूहां नूं सद के खौफनाक कम लए जाते हैं। ये असीं नहीं आख रहे, बल्कि इन्हां सारे खतरनाक कम्मां दी पोल खोली है एक व्यक्ति ने, क्योंकि वो इस शमशान घाट अंदर होने वालियां खतरनाक तांत्रिक सिद्धियां दा अजिहा शिकार होया कि दुखी होके सारे पोल खोलण लई उसने एक खुफिया वीडियो भी बना लई। पहला देखो उस वीडियो दे कुछ हिस्से ते फिर दसदे हाँ रूहां दी दुनिया दा इस शमशान घाट दे नाल नाता। कम ठोक के करवावा बंदे तो जेडे भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ मेरे मर्जे कुल जहान, जे मेरा कम ना होवे तो आवे रोज तूफान। अच्छा जी। हाँ भी रोज तूफान आवे, जे मेरा कम ना आवे होवे। मैनू बथेरिया उन्हें इल्मां दित्तियां ने, पर मैं अजे बरतदा नहीं गा। मैं कहना जब तक मेरा गुरु बैठा जब तक नहीं मैं बरतनी है नहीं कहा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਲਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਪੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। 1000 ਹੀ ਦਊਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੈਮਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਲਾਏ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ 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 ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਜੇ ਇਹੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਰ ਬਦਲਣਾ ਲੋਕਰ ਬਦਲ ਦੋ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। 1 ਤੋਂ 10 ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਸ 10 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, 4 ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। 2 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। 2 4 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਖੰਨਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਖੰਨਾ ਦੇ GTP ਨਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀਗਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਿੰਕੂ ਲਖੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੀਪਕ ਲਖੀਆ, ਜੋ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। पढ़ाई 'ਚ भी दीपक चंगा सी ते काम काज 'ਚ पिता दी भी मदद करता सी। 3 नवंबर 2021 ਨੂੰ अचानक दीपक दी मौत हो जाती है। रिंकू लखीया दा परिवार अपने कुआरे जवान पुੱਤ ਦੀ मृतक देह ਦਾ संस्कार ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਹੀ शमशान घाट अंदर आउंदा है। परिवार संस्कार कर अपने घर चला जाता है ते फिर उसे ही रात जो कुछ हुंदा है वो बेहद खौफनाक
ਤੇ हैरान कर देने वाला सी। मेरा कारोबार है, मेरे नाल सवेरे 4 वजे जाता सी, +2 च पढ़दा सी और +2 की पढ़ाई च भी बहुत ही अच्छा बच्चा सीगा। कारोबार च, काम कार च, आण जाण च मेरा उन्हें बहुत साथ दिता भी जिहड़ी उन्हें 20 साल बाद मेरी सेवा करनी सी, उन्हें मेरी इन्नी सेवा पहलां ही करती भी मेरे बच्चे ने तां मेरी इन्नी सेवा कीती। मैं उहदा प्यो हो के अपने पुत्तर दा फर्ज अदा नहीं कर सकदा जिहड़ा प्यो वाला फर्ज है भी ਉਹਦੀ हड्डी किहने चोरी की, किहनूं दित्ती, किहड़े तांत्रिक नूं दित्ती है ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੱਡੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਹੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਧੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕੈਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਿੰਕੂ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਖੰਨੇ ਦੇ 27 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹ ਫੀਸ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਫੀਸ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਥਿਤ ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਜੇ ਵੀ पुलिस की गिरफ्त चों बाहर है। मैटर ये है कि रिंकू लखिया ने 3/11 को अपने बेटे दीपक लखिया का संस्कार किया था और रीति रिवाज मुताबिक उन्होंने अपने बेटे का हाथ का जो हड्डी है उन्होंने एक लिफाफे में बंद करके शमशान घाट में जो आपका जो ज़मीन है उसके अंदर उसको दबा दिया था। जब 5/11/2021 को उसको वापस लेने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि जो हाथ का हड्डी है वो गायब है। उनका ये एलिगेशन था कि कोई शमशान घाट में हड्डियों को बेसिकली निकाल करके छोटे मोटे किसी और तांत्रिक को या किसी और को पैसे के लिए बेसिकली वो उन हड्डियों को बेचा जा रहा है। इसके तहत रिंकू लखिया ने हमें अप्रोच किया कि उनका जो भावना है वो हर्ट हुआ है और जो हड्डी है वो बेसिकली चोरी हो गया है। तो इसके तहत FI नंबर 80 City 2 में दर्ज किया गया अंडर सेक्शन 297, 381 और 34। जी, इसमें 2 बंदे अभी अरेस्ट हुए हैं, निर्मल सिंह और जसविंदर सिंह, जो मोहल्ला रविदास खन्ना के रहने वाले हैं। इसमें पर्चा एक नामालूम तांत्रिक के ऊपर भी दिया गया है जो जेरे तफ्तीश है। अभी एक वीडियो आया जिसमें कंप्लेनेंट उस तांत्रिक को अप्रोच कर रहा है और जो तांत्रिक है वो कह रहा है कि मुझे कुछ पैसे दे दो और मैं आपको हड्डियाँ दे दूँगा। तो इलीगल तौर पे हड्डियाँ बेचने का काम तांत्रिक कर रहा था, इसलिए उनको भी नामजद किया गया इस FIR में। अभी के लिए तो 3 बंदों का ही नाम आया, बट पूछगिछ में अगर और बंदों का नाम आता है उनके ऊपर भी हम FIR दर्ज करेंगे। सूत्रों मुताबिक सिर्फ इस शमशान घाट अंदर ही नहीं बल्कि होर भी कई शमशान घाटां अंदर तांत्रिक कर्म कांडां लई अजिहे खौफनाक काम कीते जांदे ने। खैर, पुलिस मुताबिक गिरफ्तार किए गए शमशान घाट के इन्हां करिंदियां कोलों पुछगिछ के दौरान होर भी बहुत सारे खौफनाक खुलासे होने के आसार ने ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ TV ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।